بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت حسن و حسین کو جنگل میں ایک سانپ نے ڈسنا چاہا، پیارے دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں کہ جسے سن کر شاید آپ بھی اپنے آنسو نہ روک پائیں۔ ایک رات ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر آئے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی دونوں سو چکے تھے، جبکہ حضرت حسن بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ رونے کی آواز سن کر حضرت فاطمہ اٹھنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی فاطمہ سے کہا کہ تم لیٹی رہو، اور پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن لیا اور بیچ آنگن میں کھڑی ایک بکری کا دودھ نکال کر حضرت حسن کو اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا۔ حضرت حسن نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور پھر خاموشی سے سو گئے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، حسن و حسین کہیں کھو گئے ہیں، بہت دیر سے نظر نہیں آ رہے، فاطمہ بہت پریشان ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جلدی اٹھو اور میرے بچوں کو تلاش کرو۔ تمام صحابہ اکرام مدینہ میں ہر طرف پھیل گئے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا۔ بہت دیر تلاش کرنے کے بعد بھی حسن و حسین کہیں نظر نہ آئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے اور بے چین ہو کر اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کی طرف جانے والے ایک پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ کافی دیر اوپر چڑھنے کے بعد دور سے ہمیں دو بچوں کی جھلک نظر آئی۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ حسن و حسین ہی ہیں، اس لیے ہم نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی اور جلدی سے حسن و حسین کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ حسن و حسین ایک دوسرے سے چمٹے کھڑے ہیں اور ان کے سامنے ایک کالا ناگ اپنی دم پر کھڑا پکار رہا ہے۔ اس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ یہ آگ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تاکہ حسن و حسین آگے جنگل میں نہ جا سکے، کیونکہ اس جنگل میں بھیڑیاں بہت تھے اور وہ حسن و حسین کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اس لیے اللہ نے اپنے ان جنت نے پھولوں کی حفاظت کے لیے ایک زہریلا ناگ بھیج دیا جو ایک کی دونوں آگے بڑھنے سے روک رہا تھا، اور یہ بچے اس زہریلے ناگ کو دیکھ کر اتنا ڈر گئے تھے کہ ایک دوسرے سے چمٹ کر رو رہے تھے۔ جب اس ناگ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مڑ کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر حسن و حسین کو گلے سے لگا لیا اور ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بچوں، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو، تم میرے اللہ کے نزدیک کتنے عزت دار ہو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو دائیں کندھے پر اور حضرت حسین کو بائیں کندھے پر سوار کیا اور انہیں لے کر مدینہ کی طرف لے کر چلے گئے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب میں نے منظر دیکھا تو حسن و حسین سے کہنے لگا کہ اے بچوں، آج تمہاری سواری تو بہت اچھی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری کے ساتھ سوار بھی بہت اچھے ہیں۔ کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو اچانک حسن و حسین کے رونے کی آواز کانوں میں پڑی تو بے چین ہو اٹھے اور جلدی سے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچے اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا والد ہوں۔ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہنے لگی کہ ابا جان، ابھی میں دروازہ نہیں کھول سکتی کیونکہ میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں ہے کہ میں اس سے اپنا جسم چھپا سکوں۔ میری پرانی چادر پھٹ چکی ہے اور جو موجود ہے اس سے اگر میں سر ڈھانپتی تو پیر کھل جاتے ہیں اور اگر میں ڈھانپتی تو سر کھل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیٹی کی ایسی حالت سنی تو دل بھر آیا اور اپنی چادر دیوار کے اوپر سے گھر میں پھینکی اور کہا کہ اے بیٹی فاطمہ، اس چادر کو اوڑھ لو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جلدی سے وہ چادر اوڑھی اور جا کر دروازہ کھولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنی بیٹی فاطمہ کا چہرہ دیکھا تو بہت غمگین ہو گئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے خوبصورت بیٹی حضرت فاطمہ کا چہرہ اس وقت کمزوری کی وجہ سے پیلا پڑ چکا تھا، آنکھوں کا رنگ اترا
सा था और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई थी। ऐसी हालत देख हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा से कहा कि ऐ बेटी, तूने ये अपनी क्या हालत बना रखी है? तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ने जवाब दिया कि ऐ अब्बा जान, आज कई दिन गुजर चुके हैं, मैंने कुछ भी नहीं खाया। भूख से मेरी ऐसी हालत हो चुकी है कि मैं चारपाई से उठने की भी ताकत नहीं रखती। बेटी की ऐसी हालत देख हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू भर आए और फिर अपनी बेटी फातिमा को गले से लगाकर बहुत देर तक रोते रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐ मेरी प्यारी बेटी, मैंने बच्चे हसन व हुसैन को क्यों रो रहे थे? हजरत तो फातिमा रज़ियल्लाहु ने जवाब दिया कि अब्बा जान, वो 2 दिन से भूखे हैं, घर में खाने को कुछ भी नहीं, उसी भूख से परेशान होकर वो दोनों रो रहे हैं। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा से कहा कि ऐ मेरी बच्ची, परेशान ना हो और जाओ हसन व हुसैन को मेरे पास लेकर आओ। तो हजरत फातिमा अपने दोनों बच्चों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अंगूठा हसन के मुंह में रख दिया तो वो बड़े मज़े से उसे चूसने लगे। ये अल्लाह की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसा मौजिज़ा था कि जिसके बारे में मुअर्रिखीन ने लिखा है कि उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंगूठे से दूध निकल रहा था कि जिसे पीकर हजरत हसन व का पेट भर गया और वो खामोश हो गए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर हजरत हुसैन के मुंह में अपना अंगूठा रखा और वो भी बहुत देर तक उसे चूसते रहे। तभी जोहर की अजान होने लगी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद चले गए। इस वाक़ये को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक रोज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में बैठे थे कि तभी हजरत फातिमा घर आ पहुंची। अचानक बेटी को घर आता देख हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐ बेटी फातिमा, खैरियत तो है, कैसे आना हुआ? तो हजरत फातिमा ने अपने दुपट्टे का एक कोना खोला और उसमें बंधी आंधी रोटी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखते हुए कहने लगी कि अब्बा जान, ये आधी रोटी मैं आपके लिए तोहफे में लाई हूँ, आप इसे कबूल फरमा ले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐ फातिमा, क्या बात बनी? तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि ऐ अल्लाह के रसूल, हम सारे घर वाले कई दिनों से भूख थे। मेरे शौहर हजरत अली ने जाकर कुछ काम किया और थोड़ा सा आटा लेकर आए। मैंने उसे कुछ रोटियां बनाई, एक रोटी हसन को खिलाई और दूसरी हुसैन को। एक रोटी मेरे शौहर अली ने खाई और एक रोटी गरीब साहिब को पकड़ा दी। आखिर में एक रोटी मेरे हिस्से में भी आई। तो जब मैं वो रोटी खाने बैठी तो ख्याल कि ऐ फातिमा, हो सकता है तुम तो आराम से अपने घर में बैठी रोटी खा रही हो और तुम्हारे वालिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिनों से भूखे हों। ऐ अब्बा जान, जैसे ही मेरे दिल में ये ख्याल आया तो मैं अपने आधी रोटी दुपट्टे में बांधकर अपनी खिदमत में ले आई हूँ, आप इसे कबूल फरमा ले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को मोहब्बत की नज़र से देखा और वो रोटी अपने हाथ में ले ली। कहा कि ऐ मेरी बच्ची, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, आज 3 दिन गुजर गए हैं कि मेरे पेट में खाने का लुकमा भी नहीं गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु खलीफा बने और फिर उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु खलीफा बने। तो हजरत उमर का डर लोगों में बहुत ज़्यादा था, यहाँ तक कि बच्चे भी हजरत उमर को देख कर भाग जाते थे। एक बार हजरत हसन कुछ लड़कों के साथ घर के बाहर खेल रहे थे कि तभी उधर से हजरत उमर रज़ियल्लाहु का गुजर हुआ। जब बच्चे ने हजरत उमर को देखा तो एक खेल छोड़कर भाग गए। हजरत हसन अकेले बचे। ये देखकर हजरत हसन को बहुत तेज गुस्सा आया कि हजरत उमर की वजह से मेरा सारा खेल बर्बाद हो गया। तो उन्होंने गुस्से में हजरत उमर से कहा कि क्या तुम मेरे नाना की गुलाम नहीं हो? ये सुनकर हजरत उमर रोने लगे और हजरत हसन को अपनी गोद में बिठाते हुए कहा कि ऐ मेरे बच्चे, क़यामत के दिन भी इस बात की गवाही दे देना कि मैं तुम्हारे नाना का गुलाम हूँ। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो